Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 15 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 812.670 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.580 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 13 tank, 52 sistem artileri, 107 pesawat tanpa awak, dan 22 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.780 tank, 20.348 kendaraan tempur lapis baja, 33.995 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.975 sistem artileri, 1.262 sistem roket peluncur ganda, 1.046 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 22.383 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Prajurit dari unit pengintaian grup pasukan Vostok Rusia menunjukkan aneka persenjataan yang ditinggalkan pasukan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Velikaya Novoselka, Republik Rakyat Donetsk. Para pengintai dapat hadiah ATGM Portable Javelin, senapan mesin kaliber besar Browning M2, peluncur granat anti-tank portable, dan amunisi. Pasukan Ukraina mundur tanpa perlawanan agar tidak menjadi korban serangan personel Moskow. Perkembangan lain, militer Rusia merilis rekaman perkembangan terbaru dari garis depan zona operasi khusus Ukraina 15 Januari 2025. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, dan pasukan rudal dan artileri grup pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, serta menggempur personel prajurit dan perangkat keras musuh di 137 area. Unit pertahanan udara menembak jatuh 2 bom penerbangan berpemandu Hammer buatan Prancis, 10 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 85 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 40.480 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.539 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.509 kendaraan tempur MLRS, 20.630 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.305 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Подразделениями группировки войск в северно-харьковском направлении нанесено поражение формирования мотопехотной бригады и 2 бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах Липцев и Волчанска. Противник потерял до 50 военнослужащих, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, штурмовой, аэромобильный бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Двуречной, Ивановки, Западного, Загоруйковки, Богуславки, Лозовой и Торского. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин, в том числе 2 М113 и Кирпи, 13 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, из них 2 производства стран НАТО. Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Шевченко, Дзержинска, Славянки, Нововасильевки, Украинки, Соленова, Воздвиженки, Петровки, Лысовки, Петропавловки и Новоелизаветовки. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину и 2 автомобиля. Уничтожены 8 орудий полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Маркова, Подольского, Орехова, Васильевки, Меньковки, Янтарного, Краматорска, Дачного, Курдюмовки, Сухих Ялов и Часова Яра.
Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 М113 и ВАП, 2 автомобиля и 4 артиллерийских орудия. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплением живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 баллистических ракет «Атак-МС», 8 крылатых ракетовоздушного базирования «Storm Shadow», реактивный снаряд «Химарс» и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Нескучное. Нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад и 3 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Константинополя, Великой Новоселки, Новополя, Новодаровки, Богатыря и Времевки. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Веселого, Приднепровского, Новопокровки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. Противник потерял до 50 военнослужащих, 8 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.